السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 11 اگست بروز جمعرات صبح 7 بجے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. بہت تیزی سے حالات بدل رہے ہیں اور اگست کا مہینہ جیسے میں نے بتایا عمران خان کے لیے اہم ہے. یعنی یہ ڈو اور ڈائی کی پوزیشن ہے. کسی طرف بھی اونٹ کروٹ لے سکتا ہے اور میں نے 15 اگست کی ڈیٹ دی ہوئی ہے. I'm quite sure about it. امید ہے 15 اگست تک جو ہے نا کایا پلٹ جائے گی. اگر نہ پلٹی تو یہ اگست کا مہینہ نظر آتا ہے. اگست کے بعد جو چیزیں ہیں نا وہ کسی اور سمت میں جانا شروع ہو جائیں گی. ایک ہی ایشو ہے جیسے میں نے بتایا, وہ ایکسٹینشن والا ایشو ہے یا نیو اپوائنٹمنٹ والا ایشو ہے. وہ آپ دیکھ لیں گے, وہ سیٹل آؤٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو اگلا لائحہ عمل نظر آ جائے گا. اسپیکر نیشنل اسمبلی کو باقاعدہ خط لکھ دیا 30 دنوں کے اندر اپوزیشن لیڈر کی حیثیت کو جو چیلنج کیا اس کا فیصلہ کریں. وصولی کرائی, وہ بیک گراؤنڈ پہ ساری ریسیونگ آپ کو چل رہی ہوگی, پتہ لگ جائے گا کہ باقاعدہ وصول کروایا اور کاپی صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو بھی بھجوائی. میڈیا نے اس کو کوریج دی. کیا کہا سن لیجئے گا بول نیوز پہ. ایک اور اہم خبر ہے, اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو عہدے سے ہٹانے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط تحریک انصاف کی ایم پی اے زینب عمیر کی جانب سے بھجوایا گیا ہے. راجہ ریاض غیر قانونی اپوزیشن لیڈر ہیں, فی الفور عہدے سے ہٹایا جائے. متن ہے, خط صدر پاکستان, وزیر اعظم اور متعدد عہدیداران کو بھی ارسال کیا گیا ہے. ہائی کورٹ نے اپوزیشن لیڈر سے متعلق 30 دن میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا. اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو عہدے سے ہٹانے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط تحریک انصاف کی ایم پی اے زینب عمیر کی جانب سے بھجوایا گیا ہے. خط کا یہ متن ہے کہ راجہ ریاض غیر قانونی اپوزیشن لیڈر ہیں, فی الفور عہدے سے ہٹا دیا جائے. خط صدر پاکستان, وزیر اعظم اور متعدد عہدیداران کو بھی ارسال کیا گیا ہے. ہائی کورٹ نے اپوزیشن لیڈر سے متعلق 30 دن میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا. اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو عہدے سے ہٹانے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا گیا ہے. خط تحریک انصاف کی ایم پی اے زینب عمیر کی جانب سے بھجوایا گیا ہے. راجہ ریاض غیر قانونی اپوزیشن لیڈر ہیں, فی الفور عہدے سے ہٹایا جائے. خط کا یہ متن ہے, خط صدر پاکستان, وزیر اعظم اور متعدد عہدیداران کو بھی ارسال کیا گیا ہے. عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں جو باتیں کی, آپریشن رجیم چینج اور سازش, اور یہ ایک بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ پی ٹی آئی کو فوج کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ خود چاہتی ہیں کہ ایسے حالات ہوں انہیں یہ خود ہی گر جائیں. ٹھیک ہے نا جی. اور تاثر یہی انہوں نے کہا دیا جا رہا ہے کہ ہم فوج کے خلاف ہیں اور یہ سازش بڑی خطرناک ہے. اور ملک کی سب سے بڑی جماعت, پوری دنیا کی 6ٹھی بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, کہ افراتفری پھیلائی جائے اور ملک سے زیادہ نقصان ہوگا. سازش وہ لوگ کر رہے ہیں جو بیرونی سازش کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کہا کہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے. پنجاب ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کو جتوانے کی پوری کوشش کی گئی لیکن عوام نے ان کا منصوبہ ناکام بنا دیا. دوسرا محلہ شروع کر دیا, پوری مہم چلائی گئی ہے کس طرح فوج سے لڑائی ہو جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ, اور ویسے بھی پھر آگے انہوں نے کہا کہ انہوں نے سیاسی فنڈ ریزنگ کی ہے اور الیکشن کمیشن ان کی سیاسی جماعت کو کل عدم ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ بھی سازش کا حصہ ہے. وہ یہ بتاتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوگی. اس لیے عمران خان کے کردار کشی کی جا رہی ہے اور توشہ خانہ کا ریفرنس بنایا جا رہا ہے. توشہ خانہ سے آصف علی زرداری نے 3 اور نواز شریف نے 1 گاڑی لی تھی. مجھے بھی گاڑی ملی تھی, میں نے نہیں لی. توشہ خانوں سے کچھ لیا ہے تو باقاعدہ قانون کے مطابق لیا ہے اور ہر چیز ڈکلیئر کی ہے. ہر چیز عمران خان نے ڈکلیئر کی, کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت گری تو بھارت اور اسرائیل میں بہت خوشیاں منائی گئی اور بھارتی میڈیا کہتا تھا کہ عمران خان فوج کا پتلا ہے. بھارتی جعلی ویب سائٹ کے ذریعے عمران خان کو اور پاک فوج کو ٹارگیٹ کیا جاتا تھا. آپ کو یاد ہے, اس میں نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا. مبئی حملوں کے بعد آصف زرداری نے بیان دیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھارت بھجوانا جائے. اور ڈاؤن لیگز میں نواز شریف نے کہا کہ بھارت میں دہشت گردی میں آئی ایس آئی اور پاک فوج, یہ وہ ساری باتیں جو ہیں
انہوں نے یہ ساری رکھی ہیں تاکہ آپ تک چیزیں ساری آ جائیں. الیکشن کمیشن کا جو تحریک انصاف کو ممنوعہ فنڈنگ ضبط کرنے کے لیے جو ہے یہ رول 6 کی بات ہے. آرڈر 6 بیک گراؤنڈ پہ پھر چل رہا ہوگا, پھر وہ ڈیفینیشن کا پورشن چل رہا ہوگا, اور آرڈر 17 بھی چل رہا ہوگا جو پارٹ آف دی فنڈ فرام فارن نیشنل کی بات ہے. اب پارٹ سے مراد $100-200 یا $400-500 نہیں ہے, اس سے مراد ہے جی 22 اگست کو پیش ہونے کی وضاحت ہدایت دی ہے اور شوکاز نوٹس جاری کیا. یہ رول 6 کے تحت آتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز رولز 2002 والے جو ہیں. صبح 10 بجے کہا ہے اور وضاحت دینے کی ہدایت کی ہے. 5 اگست کو جاری شوکاز نوٹس ابراج گروپ کے سربراہ جو ہے عارف نقوی کی جانب سے ملنے والے $21 لاکھ سے زائد رقم کا تذکرہ کیا گیا ہے, اور بھارتی جو شہری ہے رومیتا سیٹھی سے وصول $13,750 کا بھی ذکر کیا ہے. اتنا کچھ پہاڑ کرنے کے بعد اتنی سی بات نکلی ہے ادھر. اور مذکورہ نوٹس میں الیکشن کمیشن نے امریکہ, کینیڈا اور دیگر ممالک اور کمپنیوں سے ملنے والے فنڈ کا بھی تذکرہ کیا ہوا ہے کہ تمام ممنوعہ فنڈ یہ ضبط کر لیا جائے پارٹی کی جانب سے, اور انہوں نے فیصلہ چیلنج کر دیا. عدالت سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. عمر ایوب نے یہ چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے الیکشن کمیشن کا شوکاز نوٹس بھی کالعدم قرار دیا جائے. الیکشن کمیشن کا 2 اگست کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دینے کا کہا ہے. اور یہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو کام ہے کہ وہ FIA جو ہے نا, FIA نوٹسز جاری کر دی. FIA غیر قانونی تھا, یہ نوٹسز کوئی کنسرن نہیں تھا. الیکشن کمیشن کا اختیار کہاں سے آ گیا کہ اس طرح کے نوٹس جاری کروایا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ چیلنج ہوا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس عامر فاروق نے جو ہے نا نوٹسز کئی سوال اٹھا دیے اور ان کو غیر قانونی قرار دیا اور کالعدم قرار دے دیا. شہباز گل کو لایا گیا, ان کے بیانی کو پارٹی اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتی, وہ کہہ رہے ہیں فوج کے ساتھ ان کا ایک بانڈ ہے اور یہ بانڈ رہنا بھی چاہیے. اگر بانڈ نہیں ہے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے, اور یہ بانڈ ہی کی وجہ سے ہے جو پورے قوم کے ساتھ بانڈ ہے. اور FIA کو جو نوٹسز کے حوالے سے جسٹس عامر فاروق نے وہ نوٹسز سسپینڈ کر دیے ہیں. ایک جو بڑی زبردست بات ہے وہ ARY کے ہیڈ آف نیوز عماد یوسف FIR کی کاپی عدالت میں جمع کر, یہ کراچی میں ہے جو, اور عدالت میں پیش کیا گیا اور FIR کی کاپی عدالت میں جمع کروائی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ساری تفصیلات فراہم جائیں, سارے چھپا کر رکھا جا رہا ہے. یہاں لاہور رجسٹری میں وہ باقاعدہ ایک آئینی درخواست شہزاد بٹ کی طرف سے, جو پریزیڈنٹ ہے پنجاب فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے, عابد خان جو ہیں وہ رپورٹر ہیں ARY میں, ان کی طرف سے, اور عبداللہ ملک سول سوسائٹی کے جو ممبر ہیں ان کی طرف سے یہ آئینی درخواست دائر کی گئی. اور ایک تو بتایا گیا کہ 1 سے زائد FIR درج نہیں ہو سکتی, جب پیمرا کارروائی کر رہی ہے تو پولیس نہیں آ سکتی. اور اس کو آگے لے جانے کے حوالے سے ایک ایسا میکنزم تیار کیا جو ہمیشہ کے لیے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ARY کی نشریات جو ہیں وہ بند کی گئیں, سندھ ہائی کورٹ نے جاری کر دیا حکم. اس طرح ایک مقدمے میں 2 FIR ہیں. یہ صرف ARY میڈیا کی آزادی کے حوالے سے یہ پٹیشن جو ہے مکمل کی گئی ہے. چینل نے جس طرح کوریج دی سن لیجئے گا. اور ہیڈ آف نیوز عماد یوسف کی گرفتاری سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے. اس سے متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عابد خان سے. عابد خان, سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں اس کو چیلنج کیا گیا, کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل جی, ARY کے خلاف مقدمات کے اندراج اور نیوز ہیڈ عماد یوسف کی گرفتاری کو جو ہے وہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں چیلنج کر دیا گیا ہے. یہ درخواست صدر پنجاب یونین آف جنرل شہزاد حسین بٹ اور سول سوسائٹی کے عبداللہ ملک سمیت دیگر کی جانب سے دائر کی گئی ہے. یہ درخواست جو ہے وہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر کی گئی ہے, جس پہ یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ حکومت نے ایک ہی وقوع کے اسلام آباد اور کراچی میں 2 مقدمات درج کیے. قانون کے مطابق ایک وقوع کے 2 مقدمات درج نہیں ہو سکتے, ایک ہی FIR پر کارروائی کی جا سکتی ہے. 2 FIRs کا اندراج جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی واضح خلاف ورزی ہے. اس کے علاوہ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ مقدمے میں ARY نیوز کے CEO سمیت انتظامیہ کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے اور نیوز ہیڈ عماد یوسف کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ہے. اس کے علاوہ درخواست میں کہا گیا کہ پیمرا نے تعطیل کے روز آفس کو کھلوا کر ARY نیوز کو نوٹس بھجوایا اور ساتھ ہی چینلز کو جو ہے وہ کیبلز پر بلاک کر دیا گیا. پیمرا کا یہ عمل بدنیتی ثابت کرتا ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر پیمرا نے اپنی کارروائی شروع کر دی ہے تو پھر فوجداری کارروائی جو ہے ان میں نہیں کی جا سکتی. دونوں مقدمات کو جو ہے ان پر کارروائی عدالت فوری طور پر روکنے کے احکامات جاری کرے. اور جو ARY نیوز کے نیوز ہیڈ ہیں عماد یوسف,
उनकी फौरी तौर पर रिहाई के अहकाम जारी किए जाएं। ये दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर कर दी गई है। अब इस पर जब दोबारा मार्किंग होगी और उसके बाद इस पर अदालत जो है उसकी समाअत करेगी और अपने अहकाम जारी करेगी। ठीक है, आबिद खान इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त अजहर सिद्दीक एडवोकेट की वसातत से दायर की गई है। दरख्वास्त सदर PUJ शहजाद भट्ट ARY के रिपोर्टर और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे ने दायर की, जिसमें इस्तदा की गई कि हुकूमत ने एक ही वाक़े पर इस्लामाबाद और कराची में 2 मुकदमात दर्ज किए। कानून के मुताबिक एक ही FIR पर कार्रवाई हो सकती है। एक वाक़े की 2 FIR सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ पर रखी हैं। पटिशन बैकग्राउंड पे चल रही है जो 184(3) की जो है इस हवाले से कि जिसमें कि अगर पैमरा ने इख्तियार इस्तेमाल कर लिया तो FIR नहीं हो सकती। FIR होनी तो एक होनी है, वो इस्लामाबाद में दर्ज हो गई है, उसमें ARY का जिक्र है, कराची में FIR दर्ज हो नहीं सकती। तो सुप्रीम कोर्ट से यही कहा कि इसको कलअदम करार दिया जाए। आखिर ख़त्म करने से कबल मुख्तलिफ़ चैनल्स पे मेरे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, अगर समा का अपलोड हो गया हुआ, वो बड़ी ज़बरदस्त बातें मैंने की हैं, वो साथ चल जाएंगी, वरना GNN न्यूज़ से जो बात गुफ्तगू हुई है सुनिएगा। जो लीगल मैटर्स हैं उन्हें नज़रअंदाज किया गया वाकई। बहुत शुक्रिया। मैंने अभी तक जो इनिशियल इतला है, आरिफ हमीद भट्टी साहब बैठे हैं, हमारी एक दफ़ा बात इस बारे में हुई थी, तो हमारे पास तो ये इतला बड़ी वाज़ेह तौर पर थी। कुछ एंकर हजरात के अगेंस्ट भी थी, हमारे दोस्त अहबाब के अगेंस्ट, कि FIA एक्टिव हुआ है। अब जो आप जो बात बगावत के हवाले से कह रहे हैं, वो FIA का इख्तियार तो है नहीं। पीका के तहत जो इख्तियार है, सेक्शन 20 को सामने रख के देखें, वो बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन जिस तरह ये गिरफ्तारी लाई गई है, और अब देखें, मैं एक बात बड़ी सिंपल सी कहूंगा, पाकिस्तानी फौज के अगेंस्ट किसी तरह की भी जुबान आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन क्या जो माजी में जो कुछ होता रहा है, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल होती रही है, वो हजम की जा सकती है? ये मौका है अब पंजाब हुकूमत का, ये मौका है क्या KP की हुकूमत का, कि जो बगावत पहले करते रहे हैं, ये मौका है इस वक्त। बगावत उस वक्त वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी हुई जब सिंध हाउस में लोग लेकर आए, सिंध हाउस के अंदर लोग आए, और उस वक्त पंजाब हुकूमत में, पंजाब में मौजूद के अंदर मौजूद थी, उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ। और क्या वो पर्चे नहीं होने चाहिए? और दूसरी जबरदस्त बात है कि आपने तो खुद ही कई सवाल ऐसे छोड़ दिए जो बड़े, जिसके जवाब नहीं आप दे सकेंगे। सबसे पहली बात है कि 7, 8 और 9 3 छुट्टियां हैं सरकारी, 3 छुट्टियां हैं सरकारी, और यौम आशूर है। पूरी फोर्स की तवज्जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की है। तो ऐसा क्या हो गया कि ये गिरफ्तारी कल नहीं हो सकती? ऐसा क्या हो गया कि 7 तारीख वाले दिन, 8 तारीख वाले दिन, 8 तारीख यानी कल वाले दिन अपना पैमरा के दफातर खोले गए, शोकाज इख्तियार हुआ, और 10 तारीख को जवाब मांग लिया। ये क्यों ऐसे सवालात पैदा कर रहे हैं आप? क्यों इदारों की बेतौकीरी कर रहे हैं? क्यों मौका ऐसा दे रहे हैं? अगर वाकई ऐसे लोग जो मुल्क दुश्मन हैं, जो ऐसा काम करना चाहते हैं, तो कानून को हाथ में इस तरह मत लें। कानून को कानून में समझ लेकर चलें। आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफवर्जी मत करें। कहाँ गया आर्टिकल 10 है? राइट ऑफ फेयर ट्रायल कहाँ गया? FIA ने भी अगर मुकदमा दर्ज करना है तो पहले इंक्वायरी करनी है। FIA, एंटी करप्शन और NAB, सिर्फ NAB को इख्तियार है कि इंक्वायरी के दौरान जो है वो गिरफ्तारी कर सकता है। FIA को तो ये इख्तियार ही नहीं है। FIA ने पहले FIR दर्ज करनी है, और ताज़ा तरीन इतला यही है कि गिरफ्तारी के बाद अब FIR दर्ज हो रही है कहीं, तो मेरे तक इतला आई है। फर्ज करें अगर FIA ने करना है तो FIA की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, और मान लें कि अगर अपना पुलिस ने पर्चा दर्ज किया है तो पुलिस का दर्जा, अगर फर्ज करें बगावत की तरफ आप आए हैं, 124(1) सेडिशन की तरफ आप आए हैं, तो इसके लिए वफाकी हुकूमत ने पहले लिखना है। वफाकी हुकूमत पहले लिखेगी और उसके बाद लॉ हरकत में आएगा। आप लोगों को याद होगा कि अपोजिशन लीडर जो हैं सिंध के, उनको सिंध पुलिस गिरफ्तार करने के लिए लाहौर आती है, लाहौर आके गिरफ्तार करती है, हमसे भेजा की दरखास्त दायर होती है, अदालत देखती है कि गिरफ्तारी तो पहले होगी, पर्चा तो बाद में हुआ है, और वो गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी थी। तो इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा फौरी तौर पर खटखटाना चाहिए। देखिए, अगर तो आपने बगावत की है, आपने मिलाइन किया है, आपने वो रेड लाइन क्रॉस किया, तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो उस छोड़ने के हवाले से ऐसी क्या मामला आ गया है कि ये मौजूदा जो फासिस्ट हुकूमत है, ये जान के ऐसे हालात इदारों में लड़ाने की एक साजिश कर रही है।
उस साजिश को भांपना होगा हमें। ये दूरियां पैदा करना चाहते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के दरमियान, और ये मौजूदा हुकूमत है जो बड़ी प्लानिंग, यानी आप इनकी हिस्ट्री देखें, इनकी जो जुबान है, हम तो वो बातें नहीं कह सकते जो जुबानें इस्तेमाल करते हैं। आज आगे अब हमको बेवकूफ बनाने के लिए आप कहेंगे कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए तो कानून आप इतला करें। कानून क्या कहता है, कानून का तरीकाकार पूरा लें। अगर इंक्वायरी है तो इंक्वायरी के लिए पहले बुलाएं। अगर आप करना चाहते हैं, बगावत के हवाले से पर्चा दर्ज करना चाहते हैं, आप पहले सरकारी ऑर्डर दिखाएं कहाँ पर है, फिर आगे। और आज ही ऐसी क्या मसला हो गया था, क्या कोई दहशतगर्द पकड़ लिया आपने कि ये अभी ये कल तक पता नहीं ये क्या दहशतगर्दी का जाता है। शहबाज गिल खुदारा भाई, ये कल भी गिरफ्तारी हो सकती थी। ये आपने इतने सवाल छोड़ दिए हैं अवाम के लिए। अवाम को क्या जवाब देंगे आप लोग, क्यों ये किया जा रहा है? और ये बहुत घिनौनी साजिश है पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तानी फौज के साथ एक खरीज को बढ़ाने के लिए। और ये सोचना पड़ेगा, यानी फिर यहाँ बातें सच ना हो कि जो आप ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए लेके आए हैं, इसका मतलब है एजेंडा बाहर का कुछ चल रहा है यहाँ पर, कि जहाँ इदारों में बदएतमादी पैदा की जा रही है। यहाँ पहले ही इस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तकसीम करने की कोशिश की, और अब ये बड़ी घिनौनी साजिश है कि अब अवाम को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है। डिमांड है कि फौरी तौर पर उनको रहा करें। हाँ, उनके अगेंस्ट अगर इंक्वायरी बनती है बिल्कुल करें, उनके अगेंस्ट मुकदमा बनता है तो बिल्कुल करें आप, लेकिन इस तरह बैठ के चोर दरवाजे में सबसे बड़ी बात है, इसका जवाब क्या देंगे आप? ठीक है, अच्छा आ सकता है, किया जा सकता है। माजी के बयानात के ऊपर अब कार्रवाई हो सकती है क्या? जी बिल्कुल हो सकती है। हुकूमत पंजाब है, इस वक्त पर्चा दर्ज करें उनके खिलाफ। वो तो इदारों के खिलाफ खुला, यानी उसमें तो बात ही कोई नहीं है। इतनी शहादतें मौजूद है, इतनी एविडेंस मौजूद है। अगर वाकई हम चाह रहे हैं कि इस मुल्क के इदारों का तकद्दुस पामाल ना हो, तो हमें देखिए, हमें तमीज नहीं करनी, हमें आर्टिकल 25 नहीं डालना कि पसंद और नापसंद से इसके खिलाफ करें, इसके खिलाफ करें, ये नहीं, ये छोड़ना होगा आपको। यानी ये आप याद करें, ये इंस्टिगेट दिया, वो मौका दिया कि उस वक्त यही लोग जब अपोजिशन में बैठे थे, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते थे, कुछ नहीं हुआ उन लोगों के खिलाफ, तो मौका दिया आपने आगे इस बढ़ावे को बढ़ाने के लिए। चले, मैं तो वेलकम करता हूँ इस काम को कि अगर आपने इब्तिदा कर दी है तो इस इब्तिदा का माजी से इतलाक जरूर करें। मेरी ये डिमांड होगी। उसमें जो लोग हैं सारा मटेरियल मौजूद है। राणा सनाउल्लाह की अल्फाज मौजूद हैं, नवाज शरीफ और मरियम के तो अल्फाज है ही हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। क्या परवेज रशीद के अल्फाज नहीं है वो? क्या वो हम भूल जाएंगे? क्या वो मुहिब वतन पाकिस्तानी भूल जाएंगे? वो नहीं भूल सकते। ये आप यानी देखे ना बदनीति कैसे है, जरा यूं ले लें आप कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तो मैंने ऐसे हकायक बताने हैं आपको कि स्क्रूटनी कमेटी ने क्या कुछ किया है। मैंने पूरी स्क्रूटनी कमेटी को धेड़ के रख दी है, किसका कहाँ ताल्लुक था, कहाँ राब्ता रहा, क्या वो करता रहा स्क्रूटनी कमेटी का। फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला पहले रिलीज किया, उसके बाद फैसला क्यों बदला? उसके बाद FIA का मैंने 2 दिन पहले बता दिया था कि ये ऐसा करने जा रहे हैं और ये गैर कानूनी होगा। अब वहां FIA को लगाया गया, FIA के ऑफिसर ने इनकार कर दिया कि केस ही कोई नहीं बनता। वो वाला फॉरेन फंडिंग वाला जो कह रहे हैं प्रोविडेंट फंडिंग में केस ही कोई नहीं बनता। अब उन्होंने देखा ये क्या किया जाए। अब उसके बाद ये किया, अब देखिए मैं बताऊं आपको, हम पूरा पाकिस्तान आखिरी फर्दों में शामिल होगा जो पाकिस्तानी फौज के अगेंस्ट किसी तरह की बदजुबानी, गैर इखलाकी और आइन और कानून से हटकर गुफ्तगू करने को सपोर्ट करेगा। ऐसे बंदों को उधेड़ के रख देना चाहिए, ऐसे बंदों के साथ ऐसी सजा देनी चाहिए, तारीख याद रखे। लेकिन क्या कहेंगे आप कि यहाँ साबका वजीर आजम 3 दफा क्या जुबान इस्तेमाल करता रहा, नाम लेकर इदारों के, अफराद के। फिर वही नहीं रुका, मरियम ने क्या इस्तेमाल किए, सफदर अवान ने लफ्ज इस्तेमाल किया किए। ये सारा तारीख का हिस्सा है। तो पाकिस्तानी कौम तो तज़ब्बुक का शिकार है, वो देख रही है कि उस वक्त आपने उस वक्त कुछ नहीं किया, अब क्या ऐसा हो गया। अच्छा साहब, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, आप क्या समझते हैं? कल आपने कहा कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, तो अब हाईकोर्ट में जाएंगे क्योंकि आज तो यौम आशूर है, आज तो कुछ नहीं हो सकता। क्या आज अदालत खुल सकती है? सेकेंडली, अगर कल अदालत में पेश किया जाता है तो क्या बेल हो जाएगी आसानी से शहबाज गिल साहब की? मैं एक बात तो आपके सामने अर्ज कर दूं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट दरवाजे खोलती है, छुट्टी वाले दिन भी खोलती है, और ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है, ये हमसे बेजाम है। इस वक्त पर्चा हुआ नहीं, पहले आपने गिरफ्तार कर लिया, आपने गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, वो एक अलग मुकदमा बनता है कि जिन लोगों ने गाड़ी को तोड़ा उनके अगेंस्ट से अलग मुकदमा बनता है। और ये हमसे बेजा की दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट अलग से मुकदमा बनता है। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।